بھی طریقت کے سبب پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا جنگ یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ کلیم پہ آتے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ کالی بلیوں سے یہ علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے کل کہا، جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا بھی شورین میں، کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج۔ مجھے یہ بتا دیجئے، اگر کوئی بہت ایکسیڈنٹل پیشنٹ ایکسیڈنٹ کے بعد وہاں پہنچتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، گن شاٹ کا کیس ہے، کوئی اس طرح، تو آپ کے پاس پہنچتے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں آپ کا علم کیا کرتا ہے؟ جی ہاں، کالی بلی کی لوازمات کے ساتھ ہم شہد کا استعمال کرتے ہیں اگر کٹا پٹا ہے، اور اس کے ساتھ ارنڈ ایک درخت ہوتا ہے، اس کے پتے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شفا یابی دیتے ہیں۔ حکمت ہے یا حکیموں، یہ اس کا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کسی کو ہڈی ٹوٹ جائے، جی ہاں، ہارٹ اٹیک کے لیے اب آپ تو کیمیکل کی دوائیں بناتے ہیں نا، ہم مالٹے کے چھلکے استعمال کرتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ چلے میں ذرا ایک دوسری طرف آتا ہوں۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے، انہوں نے ایک آخر میں ایک لفظ کہا، اور وہ یہ تھا کہ لوگ مجھے پاگل دیوانہ سمجھتے ہیں۔ ہم مالٹے کے چھلکے بتا دیں تو بات کو بدل کر دوں کہ پاگل اور دیوانہ کسے کہتے ہیں۔ جی، دو قسم کے ذہنی امراض ہیں، جی، ایک وہ انتہائی شدید اور دوسرے نسبتاً ہلکے۔ شدید امراض میں انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بیمار ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، کیا اس کی حرکات و سکنات ہیں، اس سے لوگوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ بس شکل دوسرے میں آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے بیمار پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام الو سیدھا کرتے ہیں۔ دوسری طرف آئیے ہلکے مریض، جنہیں احساس ہے کہ انہیں بیماری ہے، لیکن انہیں بیماری کو علاج کی تشویش بھی ہے اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بابا جو ہیں یہ شدید ذہنی مرض کا شکار ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کس سینیریو میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن میری بات سنیں ذرا سا، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کس قدر بے ربط ہے، اس کو ہم انسائٹ کہتے ہیں۔ انسائٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی اندرونی کیفیت کے متعلق کتنی آگاہی ہے، اور یہ جو آگاہی ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آنکھ میں اگر کوئی چیز پڑ جائے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوسرے کی آنکھ میں ذرا سا بال بھی آ جائے تو آپ فوراً پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی، بابا آپ نے کل مجھے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا کہ علاج کر دیں، تو آپ نے کہا نہیں آپ نبض دیکھ کے علاج کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے پھر کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ نبض دیکھتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو اس وقت کوئی اگر پیشنٹ، آپ ان لوگوں کو اگر جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ آپ صحیح نہیں ہیں یا آپ فراڈ ہیں، آپ انہیں اگر یہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ان کو ان کی نبض دیکھ کے بتائیے کہ ان کو کیا مرض ہے۔ ٹھیک ہے، میں بلاتی ہوں، آئیے فہد آجائے، میرا ہی ٹیم ممبر ہے اس وقت، کوئی سیکریفائز دیں گے، آئیں۔ یہ اس ٹائم دل کی ببلنگ، جس کو بلڈ پریشر ہائی بولتے ہیں، ان کی دل کی پمپنگ زیادہ جا رہی ہے، معدے کا نظام گرمائش میں جا رہا ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ابھی سیڑھی چڑھ کے آیا ہوں پر۔ ہاں تو نبض بتا رہی ہے نا، یہ تو ابھی آپ بتا رہے ہو، ہم مائک تو ہے نہیں نا ہمارے پاس۔ بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بلڈ پریشر کا اس وقت ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے اور معدے میں شاید ایسیڈیٹی ہے، لیکن یو ناٹ سپوز ٹو ٹاک نا۔ اچھا، یہ اس کے مائک بھی نہیں لگا ہوا فرد کے، اور یہ کہہ رہے ہیں چونکہ میں ابھی 6 منزل چڑھ کے آیا ہوں اوپر اسٹوڈیو، تو ظاہر ہے میری نبض تو ایسی چل رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم ہٹو، میں دکھاتی ہوں۔ تھینک یو فرد۔ بیٹا لیڈیز کا ہاتھ نہیں پڑا، لیڈیز کا ہاتھ نہیں پڑا، لیکن آپ نے تو کل جو آئی تھی خاتون، ان کی امی کا علاج کیا ہے اور ان کا کئی دفعہ علاج کیا ہے، تو وہ لیڈیز نہیں۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواتین کے سر کا دوپٹہ پہنا ہوا ہم لیتے ہیں، اور اس کے تھرو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور وہ علاج کرتے ہیں۔ لیکن میں دوپٹہ پہن لیتی ہوں۔ جی ہاں، وہ جینٹس تھے، نہیں پہننے کا نہیں ہے، جو 3 دن کا پہنا ہوا دوپٹہ ہو جس میں میل پسینہ بوباس خواتین کا ہوتا ہے، تو وہ ہم پھر اپنے یہاں نا روحانی طریقے سے چیک اپ کرتے ہیں۔ باقی جنس آپ نے آپ صفائی اور طہارت پہ یقین نہیں رکھتے؟ صفائی ستھرائی طہارت نہیں، طہارت ہم نے بولا کہ جس میں میل پسینہ بوباس، میل پسینے بوباس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی نا، پاکیزگی وضو جو ہے وہ پلیت ہونے سے ٹوٹتا ہے، میل پسینے بوباس سے نہیں ٹوٹتا۔
नहीं, लेकिन बाबा ठीक है, चले, मैं नहीं आपको अगर सही नहीं लगता, इन्होंने ठीक है, जो कोई बात मसला की नहीं है, लेकिन यहाँ फहद के लिए चूंकि वो सीढ़ी चढ़ के आए थे, खैर उसका वो वैसे तो ही बहुत ज्यादा बाद में बताया ना, पहले तो हम बता चुके हैं कि नफ्स तो आपको मैं भी पकड़ूंगी तो कोई भी पकड़ेगा तो पता चले, लेकिन उनके मैदे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ताल्लुक असल में, और उसकी तो बड़ी अच्छी डाइट हैबिट्स हैं जी। इसका मोहतरमा इस तरह है कि ये कोई हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग होता है जिसको बुखार का भी पता चलता है, ब्लड प्रेशर का भी पता चलता है, सर दर्द का भी पता चलता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूहानी इलाज कर रहे हैं, उनके पास आप जाएं, वो आपसे नाम पूछकर आपकी बहुत सारी बीमारियां बता देते हैं। इल्मुल आदाद है, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम लिखकर हिसाब करते हैं, आपसे आपको बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन हम जो है वो फिर सीधा सीधा करें। लेकिन देखिए बाबा, अगर आपको, मैं कॉल्स भी ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको दो लोग कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं हैं, तो आपको पूरा हक पहुंचता है कि आप अपने आप को बताएं कि मैं ठीक हूँ और कैसे ठीक हूँ, इनको आपको काउंटर तो करना पड़ेगा ना। तो अभी मैं कॉल लेती हूँ जी, उसके बाद और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ना, आप मुझसे बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है ना, क्या हाल चाल है? कैसा, ये मैं शौक और बाबाओं के ऊपर ही बताना चाह रही हूँ कि मुझे भी किसी ने बताया था, मेरी अम्मी की बहुत तबीयत खराब थी, तो मैं अपनी अम्मी को लेकर उन बाबा के पास गई थी, और उन बाबा ने मतलब पैसे हम लोगों से इतने 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, अब ये कर दो, और इतने घंटे अपने पास स्पेंड करवाते थे, बस बैठे हुए और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, अम्मी की और तबीयत खराब हो गई, और हम माली तौर पे भी पूरे खत्म हो चुके हैं, मतलब ना कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो आपके पास शो कॉल्ड बाबा बैठे हुए हैं, जितने भी जवाब दे रहे हैं, ये मतलब तसल्ली बख्श नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात को घुमाए जा रहे हैं। इवन वो मौलाना साहब से बात कर रहे हैं या डॉक्टर साहब कर रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, मतलब खुद भी कुछ सही से जवाब नहीं दे रहे कि हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, शायद अब ये बोलते हैं कि हमें हो जाए कि हाँ शायद सही हो, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं ये लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया है ना। बाबा मुझे ये बताइएगा, आपने मेरा हाथ देखने को मना किया ना, आपने कहा जी हम खवातीन के जो है वो दुपट्टे का, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी अर्जेंटली मतलब ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो एक्यूट मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो मैं 3 दिन तक पेट के दर्द में या किसी दर्द में मुब्तला रहूंगी, तड़पती रहूंगी, मरती रहूंगी, और 3 दिन बाद पता चलेगा कि दुपट्टा? दुपट्टा जो है वो पहनावा जो होता है वही हम मंगवाते हैं, और खवातीन का उससे ही, ये वहाँ पे बिल्कुल हमारे यहाँ चार्ट लगा हुआ है इसका कि खवातीन अपने साथ दुपट्टा पहने हुए कपड़े लेकर आए। जी हाँ, मतलब पहना हुआ दुपट्टा लेकर। मुझे ये बताइए कि जो शुगर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे यहाँ दूसरे बड़े और तरीके इलाज हैं, उसमें भी इलाज हो रहा है, लेकिन हम ये समझा जाता है कि जी एलोपैथ का सबसे ज्यादा बेहतर इलाज है। तो आप किस तरह से शुगर का इलाज करते हैं? मैं उन लोगों को भी जानती हूँ जो शुगर का इलाज शुगर पढ़कर बेकर करते हैं, और समझ में नहीं आता क्यों। हाँ जी, और वो शुगर पढ़ के देते हैं, कुछ उससे मर भी जाते हैं। ऐसा सुना है मैंने जी, शक्कर पढ़ के दे दी तो वो शक्कर खा लो तो शुगर गायब, लोग कहते हैं लोग। हमारे तरीके काली बिल्ली के थ्रू होते हैं। अगर एक ऐसा बिल्ला लिया जाए जो कि जवान हो रहा हो और उसने अभी तक जोड़ ना लिया हो, उस बिल्ले के ऊपर अगर सुबह सवेरे उठकर प्यार से हाथ घुमाते रहेंगे, तो ये उसकी तिब्बी ख्वास के अलावा या कादर हो या कदीर हो या हकीम हो, उसकी एक दूसरी ख्वास ऐसी होती है जिससे शुगर कम होती है। देखिए, हम बहुत ही खतरनाक सूरत हाल में चले गए हैं, और इसकी वजाहत ज़रूरी है कि हमने एक बहुत ही दुनिया के स्ट्रॉन्ग मीडिया के सामने इनसे वो बातें सुन रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक, गलत और यहाँ तक के शर्मनाक है। शर्मनाक। देखिए, इंसानियत का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। अब ये खातून ने फोन किया और उन्होंने खुलकर कहा कि किस तरह उन्हें लफ्ज कहा लूटा गया। कल इन्होंने लफ्ज खैरात इस्तेमाल किया, कल माफी नामे पर पता चला। डॉक्टर साहब अर्जेंट मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, हम यहीं से प्रोग्राम जो है स्टार्ट करेंगे इसी बात से। आप मुझे एसएमएस करना चाहते हैं इनके हवाले से UJP देन स्पेस, और जो एसएमएस लिखना चाहते हैं आप लिखें। मैं प्रोग्राम के जब मैं वापस आती हूँ ब्रेक के बाद, तो दोबारा इनसे मैं एक बात कह दूं, हुसैनियत ने कभी पैसे चार्ज नहीं किए आज तक। 20-25 रुपए से ज्यादा किसी ने दिए।